नमस्कार मु सत्यनारायण बेहेरा आपण मानकु एसएन बेहेरा उड़िया यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। प्रिय दर्शक बंधु यही चैनल रे आपण मैंने पुराणर सिक्रेट तथ्य उपर जानवा पाइबे। तेणुक यही चैनल को जदि आपण मैंने नुआ देखुं ताले सब्सक्राइब करने भूलु नहीं और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करूँ जहाद्वारा मुझे जो वीडियो अपलोड करी तार सर्वप्रथम सूचना आपण पाखे पहुँचे। प्रिय दर्शक बंधु चलतु आलोचना करवा गरुड़ निज माता विनता को दासीपणु किपरि मुक्ति करथिला। यह पूर्व वीडियो रे आमे आलोचना करथिले गरुड़ जन्म विषय रे। गरुड़ जन्म हेबा परे किपरि निजर भोक मेंटाई थिला एवं निज माता निकट को फेरी थिला। से वीडियो जदि आपण देखि नाहंती डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि, जाई प्रथमे से वीडियो देखंतु, तापरे एई वीडियो देखिले भल। गरुड़ निज माता विनता को कहिला, माँ तुमे जाओ बड़ माँ को पचार, से तुम ठारू कौन पाइले तुमको दासीपणु मुक्ति करिवे। यापरे विनता धीरे जाई कहिला कद्रु को, नानी मो ठारू कौन पाइले तुमे मते दासीपणु मुक्ति करिवो। कद्रु चमुकी पड़ी कहिला, चमुकी पड़ी मने मने विचार कला, एमिति जिनिष मागिबी जहाँ देई पारिबो नाही, जदि देला तेबे मोर पुत्र मानकर मंगल हेउथुवो। तापरे कद्रु कहिला, मते जदि स्वर्गरु आनी अमृत देबु तेबे तते दासीपणु मुक्त करदेवी। यापरे विनता फेरी आसी निज पुत्र गरुड़ आगरे सब कथा कहिला। पुत्र धन तोर बड़ माँ कहिला ताकु स्वर्गर अमृत दरकार। गरुड़ कहिला, यही कथा तो ठीक अछि, मु स्वर्गपुर को जीवी एवं अमृत आनीदेवी। या कही गरुड़ निज माँ विनता पाद तले प्रणाम कला। मार पादधूली आनी मुंडरे मारिला। तापरे स्वर्ग अभिमुखे यात्रा कला। बेगे जाई गरुड़ प्रवेश कला इंद्र राजभवन रे। इंद्र को प्रणाम कला पक्षीराज गरुड़ एवं कहिला, मो माँ आज दासीपण रे खटुची, तेणु मते टिके अमृत देले मो माँ को दासीपणु मुक्ति करि पारिबी। यह शुणी गर्जी उठिले इंद्र, कहिले मर्त्यपुरर सामान्य पक्षीटे तू आसीचु अमृत नेबा पई। हाथ जोड़ी कहिले गरुड़, मु आसीची माने अमृत नहीं कि जीवी। यापरे क्रोधरे इंद्र गरुड़ उपर को निजर वज्र प्रयोग कले, किंतु वज्र गरुड़र किछि क्षति करि पारिला नाही। गरुड़र शरीर वज्र ठारू भी अधिक कठिन, तेणु इंद्र परास्त होई पलायन कले। पछे पछे गरुड़ गले। इंद्र जाई प्रभु विष्णु पाखरे शरण पशिले एवं कहिले, प्रभु मर्त्यर पक्षी गरुड़ स्वर्गपुर को आसीची अमृत नेबा पाई। इंद्र को पछे पछे जाई गरुड़ विष्णु पाखरे प्रवेश कले। गरुड़ को देखी विष्णु कहिले, गरुड़ कौन तुमर इच्छा? गरुड़ हाथ जोड़ी कहिला, मो माँ दासीपण रे खटुची, टिके अमृत पाइले ताको मु मुक्ति करि पारिबी, तेणु मते अमृत टिके देले मु चली जीवी। प्रभु विष्णु कहिले, गरुड़ अमृत हेउची देवदुर्लभ जिनिष, यह कौन मर्त्यपुर को जाई पारिबो? अन्य जिनिष तुमे माग, जहाँ मागुच माग, मु ताको देवी, किंतु अमृत देई पारिबी नाही। गरुड़ कहिला, मु आसीची माने नहीं कि जीवी। प्रभु विष्णु क्रोधरे कहिले, केड़े कथा तू कहूचु? सामान्य पक्षीटे होई। संगे संगे आदेश देले सुदर्शन को गरुड़र गला को काटी देवा पाई। आदेश पाइबा मात्रे संगे संगे सुदर्शन चक्र गरुड़र बेक काटिबा को गला। सुदर्शन चक्र गरुड़र बेकरे बाजी बक्र बा बंका हो गला। प्रिय दर्शक बंधु, एठारे एक कथा कहिबी, मने रखंतु, ए दुनिया रे मातृशक्ति ठारू बड़ शक्ति आउ कोटा नहीं। गरुड़ निज माँ को प्रणाम करी माँ पादधूली जो सर्वांगरे बली हो जाइछि, तेणु तार देह आज कठिन हो जाइछि, कठिन रु अति कठिन हो जाइछि, जहाँ इंद्रंकर वज्र और विष्णुंकर सुदर्शन चक्र को भी परास्त करि पारुछि। तेणु निज माँ को केबे हतदार करंतु नहीं। तापरे विष्णु चिंता कले, मोर शेष अस्त्र तो सुदर्शन चक्र, ताहा जदि विफल हैला
ତେବେ କ'ଣ କରିବି? ସନ୍ତୋଷରେ ଗରୁଡ଼କୁ କହିଲେ, ଗରୁଡ଼, ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଆଜି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ତୁମେ ଯାହା ବର ମାଗିବ ମାଗ, ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଏହା ଶୁଣି ହସି ହସି ଗରୁଡ଼ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିଭୁବନର ପତି, ଜଗତ କରତା। ଆପଣ ଏମିତି କି ବିଚାର କଲେ? ଆପଣ ମୋ ଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଲୋକକୁ ବର ଦେଇପାରେ? ଆପଣ ମାଗନ୍ତୁ, ମୁଁ ବର ପ୍ରଦାନ କରିବି। ମୁଁ ଜିତିଛି। ଗରୁଡ଼ର କଥା ଶୁଣି ହସିଦେଲେ କମଳଲୋଚନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରି। କହିଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼, ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଛ ତୁମେ। ମୁଁ ପରାସ୍ତ ହେଇଛି। ତୁମ ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିବାକୁ ମୋର ଅସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋତେ ବର ଦେବ, ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କର। ଏହାପରେ ଗରୁଡ଼ ବିଚାର କଲେ, କାଳେ ମୋତେ ଅମୃତ ନ ଦେବା ପାଇଁ କହିଦେବେ କି? ଏହା ଯଦି ହୁଏ, ତେବେ ମୋ ମା ମୁକ୍ତି କେବେ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ହାତ ଯୋଡ଼ି ଗରୁଡ଼ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ସତ୍ୟ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଅମୃତ ଛାଡ଼ି ଆପଣ ଯାହା ମାଗିବେ ତାହା ଦେବି। ଏହାପରେ ଗରୁଡ଼ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କଲା। ଗରୁଡ଼ର ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ଗରୁଡ଼, ତୁମେ ଆଜିଠାରୁ ମୋର ବାହନ ହେବ। ଏଇ ବର ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କର। ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ ଅସ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ ଏବଂ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ହେଲି ଆପଣଙ୍କର ବାହନ। ମୋ ପିଠି ଉପରେ ଆପଣ ବସିବେ। ଏଥର ମୁଁ ହେଲି ଦାସ, ଆପଣ ହେଲେ ବଡ଼। ଏଥର ମୁଁ ବର ମାଗିବି, ଆପଣ ମୋତେ ଦେବେ। ବିଷ୍ଣୁ ଅତି ଆନନ୍ଦ ହୋଇ କହିଲେ, ମାଗ ଗରୁଡ଼, ତୁମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମାଗ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଗରୁଡ଼ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମୋ ପିଠି ଉପରେ ବସିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ବସିବି ଏବଂ ସର୍ପକୂଳ ମୋର ଖାଦ୍ୟ ବା ଆହାର ହେବେ। ଏହି ବର ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ତଥାସ୍ତୁ କହିଲେ। ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ଗରୁଡ଼, ତୁମ ଉପରେ ମୁଁ ସିନା ବସିବି, ତୁମେ କ'ଣ ମୋ ଉପରେ ବସିବ? ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା ଗରୁଡ଼, ପ୍ରଭୁ, ଏହାପରେ କଳିଯୁଗ ଆସିବ। କଳିଯୁଗରେ ଆପଣ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ବସି 9 ଦିନ ଯାତ୍ରାରେ ଯିବେ। ସେହି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ଯେଉଁ ବାନା ଲାଗିବ, ସେହି ବାନାରେ ମୋର ଫଟୋଚିତ୍ର ରହିବ। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେବ ଗରୁଡ଼ ଧ୍ୱଜ। ଆପଣ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ବସିଥିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ବସିଥିବି। କଳିଯୁଗର ଭକ୍ତମାନେ କହିବେ ଯେ ଏହି ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଭକ୍ତଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଭକ୍ତର ଫଟୋ ଅଛି ଉପରେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବସିଛନ୍ତି ତଳେ। ଏହାପରେ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗରୁଡ଼ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଏକ କଳସୀରେ କୁଶବିଡ଼ା ରଖି ଅମୃତ ଭରି ଗରୁଡ଼କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଗରୁଡ଼ ଆଣି ମାତା ବିନତାକୁ ଦେଲା। ବିନତା ନେଇ କଦ୍ରୁକୁ ଦେଲା। ତାପରେ କଦ୍ରୁ ବିନତାକୁ ଦାସୀପଣରୁ ମୁକ୍ତି କଲା। କଦ୍ରୁର ଇଚ୍ଛା ଅମୃତ ଦେଇ ନିଜର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅମର କରିବା ପାଇଁ। କଦ୍ରୁ କହିଲା, ପୁତ୍ରମାନେ, ତୁମେ ସବୁ ସ୍ନାନ କରି ଆସ। ଏହି ଦେବଦୁର୍ଲଭ ଅମୃତ ସେବନ କରିବ। ସ୍ନାନ ନ କରି ଏହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ମାରା ହୋଇଯିବ। ଏହାପରେ ସର୍ପମାନେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଗଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୁଁ ତ ଗରୁଡ଼କୁ ବର ଦେଇଛି ସର୍ପମାନେ ତାର ଆହାର ହେବେ ବୋଲି। ଯଦି ଏ ସର୍ପମାନେ ଅମୃତ ଖାଇଦେବେ, ତାହେଲେ ଅମର ହୋଇଯିବେ। ମୋର ବର କିପରି ଫଳିବ? ଏହାପରେ ବିଷ୍ଣୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ଆସି ଅମୃତ ହରଣ କଲେ। ସେଠାରେ ପାଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିଦେଲେ। ଏହାପରେ ସର୍ପମାନେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଖାଇଲେ, ପାଣିଚିଆ ଲାଗିଲା, ପାଣି ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ଭାବିଲେ, ମା କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଡ଼ ବାଜି ବୋଧେ ଢାଳି ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ତାପରେ ମା ପାଣି ରୋକି ରଖିଦେଇଛି। ତେଣୁ କୁଶବିଡ଼ା ପଡ଼ିଛି, କୁଶରେ ଲାଗିଥିବ, ଚାଲ କୁଶକୁ ଚାଟିକି ଖାଇବା। ଯେତେବେଳେ ସର୍ପମାନେ କୁଶକୁ ଚାଟିଲେ, ଟାଣୁଆ କୁଶ, ସର୍ପମାନଙ୍କର ଜିଭ କଟିଗଲା, ଦୁଇ ଫାଳ ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ସର୍ପମାନେ ସବୁ ମା କଦ୍ରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। କଦ୍ରୁ କ୍ରୋଧ ହୋଇ କହିଲେ, ଆରେ, ଅମୃତ ଖାଇ ଜିଭ ଦେଖାଇ ମୋତେ ପରିହାସ କରୁଛ ରେ? ଅଭିଶାପ ଦେବି ତୁମମାନଙ୍କୁ। ଆଜିଠାରୁ ତୁମର ଜିଭ ସେହିପରି ଏକା ରହୁ। ସେହିଦିନଠାରୁ ସର୍ପମାନଙ୍କର ଜିଭ 2ଟା।
ଏହାପରେ କଦ୍ରୁ ବିଚାର କଲେ, ଅମୃତ ବୋଧେ ଗୌଡ଼ ନେଇଗଲା କି? ଏହାପରେ କଦ୍ରୁ ନିଜ ଅଷ୍ଟକୁଳା ନାଗ 100 ଜଣ ପୁତ୍ରକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଯାଅ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଯାଅ, ଗରୁଡ଼ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାକୁ ମାରି ପକାଅ। ଏହା ଶୁଣି ସର୍ପ ସବୁ କ୍ରୋଧରେ ଯାଇ ଗରୁଡ଼ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଗରୁଡ଼ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବରରେ ବଳିୟାନ, ସେ କି ହାରିବ? ସର୍ପ ସବୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଖାଇଲା ଏବଂ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ଭୟରେ ସର୍ପମାନେ ଗରୁଡ଼ଠାରେ ଶରଣ ପଶିଲେ ଏବଂ ସେହିଦିନଠାରୁ ମାଟି ତଳେ ଯାଇ ରହିଲେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଥିଲା ଗରୁଡ଼ ନିଜ ମାତାକୁ କିପରି ଦାସୀପଣରୁ ମୁକ୍ତି କଲା ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କଥା। ଏଥିରେ ଯଦି ମୋର ତ୍ରୁଟି ରହିଲା ତାହେଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସୂଚନା ଆପଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥି ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।